اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس کہ اپنی نیوکلیئر سائٹس کو وہ سیو کر سکتے. امریکنز ور سکسیزفل. اینڈ ابھی بھی اگر کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بھی وائٹ ہاؤس کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں تو اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ہم نے یہ چیزیں تباہ کی ہیں. اینڈ دین ویری ویری سالڈ تھنگ ریجیم چینج. اس کے اوپر آ کے ایرانیئنس بیکڈ اپ اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اینڈ دین دے ایکسیپٹڈ. اب یہ کہنا روز ان کا ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ جی ہم تباہ کر دیں گے فلاں کو فلاں کر دیں گے. One's word against another's. وہ تو یہ ہے نا ایک بیان. تو ایکچوئل یہی ہے کہ جنگ کے اندر وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے. ایمبیسڈر غلام رسول بلوچ صاحب سے پوچھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ایمبیسڈر صاحب آپ کا. ذرا یہ ہم ڈسکشن سٹارٹ کی ہے ڈاکٹر رام منظر ریاض صاحب کے ساتھ کہ اس جنگ نے کیا بدلا ہے اور پاکستان کا تعلق جو ہے ایران کے ساتھ اس کو اور پاکستان کا تعلق جو ہے امریکہ کے ساتھ. What has changed for us, if at all there is a change? آپ کا مائک آن کیجیے گا سر. اوکے میں ہاں ابھی آ گیا. ٹھیک ہے جی آ گیا. یس جی دیکھیے یہی ایک بنیادی سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اور آئی ایم ویری ہیپی کہ what has changed as far as Pakistan's relations with Iran is concerned and what has changed or would change what is between Pakistan and the US. Basically اس وار کو ہم نے اس طرح سمجھنا ہے کہ پہلی دفعہ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کی سرزمین میں ایک دوسرے کو انگیج کیا ہے. ورنہ گزشتہ 2 یا 3 دہائیوں سے جب سے انہوں نے they have got into conflict ایران کی پراکسیز ہی اس کے لیے لڑائی کرتی رہی اور یہ اپنا لیوریج ایران بڑھاتا رہا اسٹریٹجک پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک اور اسپیس بھی ایکچولی گین کیا کسی حد تک ایٹ دا کاسٹ آف لاٹ آف ادر ریجنل عرب کنٹریز. اور وہ میرے خیال ہے ان کو تو ناگوار گزرا لیکن ان قوتوں کو جو بین الاقوامی قوتیں جو ان کے پیچھے کھڑی ہیں ان حکومتوں کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ناگوار گزرا. لیکن نہ ان کے پاس کوئی جواز تھا جو عرب ملک ہے اور نہ ہی ان قوتوں کے پاس جواز تھا کہ وہ کسی طرح سے بھی ایران کی اس مداخلت کو یا اس اسٹریٹجی کو نیوٹرلائز کس طرح کرے. تو ایک لحاظ سے آئرونیکلی the جواز was provided by Hamas on 7th of October. اور اس کے بعد تو is the history that we all know what happened. اور اس میں پھر جو مس کیلکولیشن نتن یاہو نے کی that became the beginning of the end of both parties. یہ بڑا میری آبزرویشن کو میں ایکسپلین کروں گا how I say both parties. اسرائیل کا اس لیے کہ وہ جو متھ اس کا انوینسبلٹی کا تھا یا اس کو آپ سمجھ لیں اس کا ناقابل تسخیر کا جو اس کا امیج تھا وہ ملیامیٹ ہو گیا ختم ہو گیا. اس کو نہ صرف کہ وہاں کی جو لوکل فورسز تھی حماس اور حزب اللہ کی انہوں نے کافی بلیڈ کیا. ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں قیمت ادا کرنی پڑی غزہ کے فلسطینی کو. وہ ایک اور کہانی ہے درد بھری کہانی ہے خون کے آنسو روتا ہے دل ہمارا اور ہم لیکن اس کو ہم نہیں ٹچ کریں گے. ہم صرف پولیٹیکل اینگل کو دیکھ رہے ہیں اور ملٹری یا جیو اسٹریٹجک اینگل کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے شروع کی لیکن لگا یہ کہ جب اس کو نیوٹرلائز کر لیا اپنی ایک اعلیٰ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اپنے موساد کی جو انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اینڈ ایبلی assisted by some of the Five Eyes members. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی کوارڈینیشن ضرور ہوگی جس سے ان کو مدد ملتی ہے یا ملتی رہی اس وقت. یہ اس لیے میں اسٹیٹمنٹ کوالیفائڈ کر رہا ہوں. تو یہ چینج اور پھر ایک اور جو چینج اس میں آئی ہے کہ اسرائیل نے ہمیشہ اپنی قومی جنگ لڑی ہے عربوں کے ساتھ اپنے وجود کی جنگ لڑی. لیکن اس دفعہ کیا ہے کہ اس کی جنگ ایک سربراہ اس کا نتن یاہو کی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ بن گئی. لہٰذا there was lack of consensus within Israel also. یہ ایک پھر وہاں پہ ٹرمپ صاحب آگے جو کہ نعرہ لے کے آئے no more wars, no more intervention, no more fighting, no more
foot on the ground of the Americans outside and no spilling of blood. तो वो भी एक contradiction है. अब आते हैं हम ईरान की तरफ. ईरान का भी वो भी मिसकैलकुलेशन भी थी और कुछ किसी हद तक खतरात भी थे. खतरात इस तरह कि हमें पता है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों में लोगों की हालत बहुत ख़राब हुई है. इकोनॉमी हैज़ नॉट, बिकॉज दे हैव बीन ऑन द वॉर इकोनॉमी. सैंक्शंस हैं या उसकी शक्लें मुख्तलिफ होती रही. तो एक लिहाज से बहुत प्रेशर था हुकूमत के ऊपर और ये लगता था कि शायद अब कोई ऐसी छोटी सी होगी स्पार्क जिससे इंटरनली कोई इम्प्लोजन होगा और वाकई ईरान या तो ये लोग तब्दील करेंगे जो इस वक्त वहाँ पे है मौजूद, या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा जो उसको तब्दील करेगा. और फिर नेतन्याहू ने इसी कमजोरी को ईरान की को एक्सप्लॉइट किया और उसने, आपको याद होगा, आई थिंक अपने जो उसने मिसाइल भेजे उसके साथ ही उसने एड्रेस किया टू द ईरानियन पब्लिक कि मौका है तुम्हारा टेक ओवर. और वहाँ से आप जो भी फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि ईरान का जो बेटा है जो पता नहीं कहाँ से उन्होंने किसी बेसमेंट से निकाल लिया, वो भी अपना क्लेम करने लगा क्राउन वहाँ का. तो वो भी एक मिसकैलकुलेशन वहाँ से आई. लेकिन बरक्स हमारी तवक्कुआत के, मेरे तवक्कुआत के नहीं, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हम ईरान के लोगों में एक अपनी इब्ने फारिस होने का, अपने फारसी होने का बहुत बड़ा बड़ा अंदर रचा बसा हुआ है. मैंने विजिट भी किया है, उनसे इंटरेक्शन भी हुआ है. वो अपने फारिस के लिए खून तो बहाते ही रहे हैं और वो एक ट्रेडिशन बन गई. और शहादत की तो वहाँ बिकॉज ऑफ द वो जो इनका इडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी जो है उससे भी शहादत एक बहुत बड़ा एजाज समझा जाता है. लिहाजा और फिर ये भी है कि वहाँ भी बिट्रायल की जो है वो ज़रूर है कहानियाँ ईरान के अंदर, जो लोग आपस में वो करते थे. लेकिन इस दफ़ा कौम खड़ी हो गई इनके साथ, जो रजीम के साथ, इसी होप में कि हम ये लड़ाई आपको जितवाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने दुरुस्त करना है. कह रहे हैं कि इस लड़ाई ने जो डिफरेंसेस थे इंटरनल उनको भी ओवरराइड किया, उनको यूनिफाइंग फोर्स के तौर पे ये लड़ाई सामने आई. ब्रिगेडियर साहब, ये जरा आप भी अपना तबसरा दीजिएगा इसके ऊपर. ये हमारे पास काफ़ी इसमें ज़रा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हैं इसमें. व्हाट हैज़ चेंज फॉर पाकिस्तान थ्रू दिस वॉर, और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पे क्या असर, कैसे असर अंदाज हुई हैं ये दोनों जंगें, ऑपरेशन सिंदूर भी ये इंडिया का और ये जंग. जी वो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सीनियर डॉक्टर्स, मैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है मेरा, और दो रादर रेडिकल, बट उससे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं. उन क्वेश्चंस को नेविगेट अगर किया जाए, क्रॉप किया जाए, तो मेरे ख्याल में कि हम एक बेहतर कंक्लूजन के ऊपर पहुंच सकते हैं. ये पिछले 6, 8, 10 महीने के पूरी जितना भी काम हुआ टिल द एंड ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट कि हम इसको कैसे देख रहे हैं, एंड स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप केम इनटू पावर. तो क्या डायनामिक्स चेंज हुई, वो किस नारे के साथ आया, अमन का दाई, नो वॉर, एंटी वॉर टाइप एक बंदा और आया. तो उसमें मैं कुछ चीजों के आपको सिर्फ कुछ लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा एज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, और मैं बता सकता हूं आपको कि जब इसके ऊपर बहस होगी तो उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे. मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जिन चीजों को हम देख रहे हैं या जिन चीजों के ऊपर बहस हो रही है, ये बिल्कुल राइट और करेक्ट स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में बहस अपनी जगह जरूरी है, लेकिन इसकी कुछ डाइवर्जनरी जो से ऑफ शूट्स हैं उनके ऊपर भी हमें थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी एज एनालिस्ट. तो मैं ये समझता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मुझे कोई ये कहे कि अमेरिका जैसा सुपर पावर, डीप स्टेट, व्हाटएवर और यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जब वो कोई कॉन्फ्लिक्ट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खिता साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के अंदर होने लगा है, तो उसके ऊपर कोई पहले से उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी या कोई कैलकुलेशंस नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था कि अगर ऐसे हुआ तो उसकी रिटेलिएशन कैसे होगी, और अमेरिका ने किस वक्त इंटरवीन करना है, किस शक्ल में इंटरवीन करना है, वो क्या नपी तुली स्टेटमेंट डिप्लोमेटिक लेवल पे दी जाएंगी, क्या वो नपी तुली स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट दी जाएंगी, और वो स्टेटमेंट्स दी भी गई.
वक्तन फवक्तन वो स्टेटमेंट दौरान कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का था, जिसकी लड़ी या कड़ी जुड़ रही थी आगे इजराइल और ईरान के साथ। तो ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन में मेरे चंद क्वेश्चंस हैं जो बाद में एक लंबी बहस का हिस्सा बनाए जा सकते हैं, मेरा ख्याल है।